And also experience that because you're entering into this is your first movie in Malayalam. Was this language tough for you? Because the script is a legend. Yeah. He has written a lot of movies. True. So how was that the process? I'll do movies in future, but this film will remain a special film. How could you learn the dialogues? Dialogues and all, like George sir in the direction department all used to give me before, and used to by heart, and you used to understand the thing. I mean, like, I used to ask before every scene George sir, like, so what happened before the character and after the character. The entire contextual. Oh yeah, I would understand the entire the scene of the situation, like the emotional length of the characters and everything. Like George sir would explain me everything with a lot of patience and clarity, actually, because I used to ask him so many questions. Because the whole, if one scene is happening, so I want to know what other character is saying, because I have to react accordingly. So I would ask him so many questions, so he would explain me so many things, a lot of patience and clarity. That made me so helpful, and to help perform, like as a boy also helped me a lot too, as a boy, with a lot of confidence. And the lines and all, like, because I know Hindi and the Sanskrit, and I'm a South Indian girl, so Malayalam is not so familiar for me. I knew the language because I've been listening it. The pronunciation is a problem for me, but otherwise, if I know the meaning and all, if I by heart the lines, I can say it. So I did that because my first shot when I was doing with my father character Gopal sir and Surendra sir, I did it so well, in Malayalam. They actually appreciated me, and I seriously remember now also. So that way it is good. And what was the other question you asked me? No, how's that process learning Malayalam? I'm learning Malayalam now, actually, and the process is really good. I'm enjoying it. You started watching movies, Malayalam movies? I do watch a lot of movies, from old movies, black and white movies, to now, like the latest one, the Delulu, I forgot the movie, the Wing Police. Like I watch all movies. I watch Madhu sir's movies and everything. Like, but I can't name them. I'm so sorry. ഇതിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം പുതുമുഖനായികയായിട്ടാണോ വരുന്നത്? അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള ഇത് പുതുമുഖങ്ങൾക്ക് അവസരം കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണോ, അതോ ആക്ടിങ് ചെയ്യുമ്പോ പാഷനായിരുന്നോ, എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ? ഞാൻ ആക്ച്വലി മൂവീസ് നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് സുരേന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ ഓൾറെഡി ഈ മൂവിയിലേക്ക് എൻട്രി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ജോർജ് സാർ ഇങ്ങനെ ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചേട്ടനാണ് എന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ജോർജ് സാർ വിളിച്ചു, ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു. മധു സാർ ആണ് ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഓക്കെ പറഞ്ഞു. കാരണം സാറിന്റെ ഒക്കെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. ജോർജ് സാറിനെ പോലെയുള്ള ഒരാൾ ലൊക്കേഷനിൽ വന്നിട്ടാണെങ്കിലും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു സാറ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കാം, എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. അത്രയും നല്ല ക്ഷമയുണ്ട്. ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം സാറിന്റെ കൂടെ. ഹീറോ എന്റെ മകനാണ്. അത് മകനായതുകൊണ്ടല്ല, ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നടന്ന ആളാണ്. ഒരുപാട് ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ശ്രീലങ്കൻ ഡയറക്ടർ സംവിധാനം ചെയ്ത ഒരു പടമുണ്ട്, തമിഴ് പടമുണ്ട്. അത് കാൻസ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ പോയി. അതിൽ ഇവൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വേഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു നല്ല സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ബോധം. അതിൽ ക്യാമറാമാൻ ഒരു ഫ്രഞ്ചുകാരനായിരുന്നു, പേര് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അവരുടെയൊക്കെ വർക്ക് കണ്ട് ഒരു പാഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ്. സിനിമ തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് സിനിമ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? ഇനി എങ്ങനെയാണ് തുടർന്നും സജീവമായിട്ട് ഇതുപോലെ പുതിയ ആളുകളെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സിനിമകൾ ചെയ്യുമോ? എപ്പോഴും ആഗ്രഹമുണ്ട്. നമ്മുടെ ആരോഗ്യവും മറ്റ് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് മാറിയെന്ന് വരും. ഈ പഴയ താരങ്ങൾ, ഇന്നത്തെ താരങ്ങൾ, പണ്ടത്തെ പുതുമുഖം സർവാക്കിയതോ മോഹൻലാൽ മമ്മൂട്ടി പോലുള്ളവർ, അവരെയൊക്കെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഒക്കെ എപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ടോ? എഴുതാറുണ്ടോ? അവരൊക്കെ മോഹൻലാൽ മനസ്സിൽ വരാറുണ്ടോ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പോ? അവരെയൊക്കെ കിട്ടിയാൽ വളരെ നല്ലതാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ട് ഒരു സിനിമ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമല്ല. എന്നെ പോലെ ഒരാൾക്ക് എളുപ്പമല്ല. അതുകൊണ്ട് സൗകര്യവും അതിൽ നിന്ന് മാറുക, കൂടുതൽ സിനിമ ചെയ്യുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഗുരുനാഥനായിട്ട് തോന്നുന്നത് കെ ബാലചന്ദ്രനാണ്, തമിഴിലെ. അദ്ദേഹം
ആരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ചെയ്യിച്ച് അവരെ വലിയ നടന്മാരാക്കി മാറ്റി. രജനീകാന്ത്, കമലഹാസൻ, സുജാത, എത്രയോ ആൾക്കാർ. അതൊരു ഒരു സ്കൂൾ തലത്തിലുള്ള ഒരു അമിച്ചർ രീതി തെറ്റായിരിക്കാം, പക്ഷെ എനിക്കത് ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും സിനിമ തീർന്നിട്ട് എന്താണ് പ്രേക്ഷകരോട് എന്നോട് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത്, എന്തുകൊണ്ട് സിനിമ ഒന്ന് കാണണം എന്നാണ് പറയാം. ഇത് പ്രേക്ഷകരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ചിന്തിക്കാനുള്ള സിനിമ കൂടെയാണ്. ചിരി ഇതിനകത്ത് അന്തർലീനമായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതൊരു സാധാരണ സ്ലാപ്സ്റ്റിക് ചിരിയല്ല, ഇതൊരു കറുത്ത ചിരിയാണ്. അത് കണ്ടു മറക്കില്ല, കണ്ടിറങ്ങുമ്പോൾ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും വരും. അത് ഈ രോഷവും പ്രതിഷേധവും സർവരോഷവും ഒക്കെ കാണിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്ന അവസരത്തിൽ നിവൃത്തികേട് കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് ചിരിക്കുകയാണ്. ആ ചിരിയാണ് കറുത്ത ചിരിയെന്ന് ഞാൻ നിർവചനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ ചിരി ഇവിടെ പലയിടത്തും ഉണ്ടാവും. ഇത് മനുഷ്യ മനസ്സിൽ ശരിയായി കാണുന്ന ഒരാളെ അലോസരപ്പെടുത്തും, അയാളെ ഹോണ്ട് ചെയ്യും. ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അത് അനുഭവിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർ എന്നെനിക്ക് അവരോട് അപേക്ഷിക്കുകയും വേണം. What else? Thank you.